धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो न जी, धन बाबा दीप सिंह जी। अज जिन्हां दा दिता पहनदे आ, जिन्हां दा दिता खा रहे आ। जे मेरे कोलों पुछो, जिन्हां दे दिते मैं साह लै रहा, साह उस खंडे वाले बापू का आगमन देने। और अज इन्नी खुशी है, इन्नी खुशी, इन्नी खुशी कि बाबा दीप सिंह जी उन्हां दे घर दे विच जिन्ने भी इस वेले तुसी परिवारक मैंबर बैठे हो ना, बाबा दीप सिंह जी ने अज सारियां दियां झोलियां बख्शिशां दे नाल भरनियां ही भरनियां ने। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। एक आम बच्चे का भी जन्मदिन होवे, वो भी कुछ ना कुछ वंडदा जरूर है, ते बापू नहीं वंडेगा जी, वो तो सदा ही बख्शिशां देंदा है। पर अज विशेष तौर पर रहमतां मिलनियां ते कलियां बाबा दीप सिंह जी दियां ने मिलनियां। अज गुरु रामदास पिता दियां भी खुशियां झोली च पैणियां ने। अज तू ओदा जन्मदिन, ओदा आगमन दिन, ओदा प्रकाश पुरब, जेड़े लफज महाराज दे पुरब दे लई वरत सकदे हो ना, वरत लिया करो खंडे वाले बापू दे लई भी, क्योंकि बापू दे विच ते प्यारिओ गुर परमेश्वर साईं दे विच कोई फर्क है ही नहीं है। जेड़े लफज असीं कहने ना, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दा आगमन दिन मनाया जा रहा है, गुरु नानक साहब जी दा प्रकाश दिहाड़ा मनाया जा रहा है, बाबा दीप सिंह जी दा भी प्रकाश दिहाड़ा है, बाबा दीप सिंह जी दा भी आगमन दिन है, क्योंकि हर हर जन दोई एक है, बिब विचार कोई फर्क है ही नहीं। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो न जी, धन बाबा दीप सिंह जी। अज वड्डियां खुशियां, वड्डियां वड्डियां खुशियां, अज गुरु रामदास दियां भी खुशियां मिलनियां। पता क्यों? गुरु रामदास कहणगे कि अज तू ओदा आगमन दिन मना रहे हैं जिन्ने मेरे अस्थान दे नाल इन्ना प्यार कीता, इन्ना प्यार कीता। कोई मेरे दर दे उत्ते आके माया भेंट चढ़ाउंदा है, कोई मेरे दर दे उत्ते आके रुमाले भेंट चढ़ाउंदा है, कोई मेरे दर दे उत्ते आके कड़ा प्रसाद दी देग भेंटा चढ़ाउंदा है। पर अज तू ओदा आगमन दिन मना रहे हैं जिन्ने मेरे दर तो अपना सीस ही भेंटा चढ़ा दिता। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। खुशियां गुरु रामदास बापू दियां भी, गुरु रामदास बापू दियां खुशियां भी ते खंडे वाले बापू दियां खुशियां भी अज झोली च पवाउण वास्ते पहुंचे हो। और तुहानू पता ही है, हर 27 तरीक नूं इदां दी फीलिंग आउंदी है सानू जिवें असीं हर 27 नूं ही बाबे दा जन्म दिहाड़ा मनाउने हैं। पर तख एक एक दे अज कर्मां दियां माड़ियां लीकां नूं मिटा के नवीआं लीकां लिखदा खंडे वाला बाबा। हजारां में इहो जे परिवार, मैं कई बारी कहना ये कोई दम वाली गल नहीं, मैनू ते अपने बापू दे उत्ते माण बड़ा है जी। अब देखो सामने बैठे थे गुरु रामदास जी, प्रतख चौंकड़ा मार के गुरु ग्रंथ साहिब दे रूप च करो दर्शन, आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। ते नाल कौन बैठा है? धन धन बाबा दीप सिंह जी। अज खुले पट्ठां दी अरदास भी है, अमृत संचार भी हो रहा है। और इधर जेड़ा तुहाडा हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल ग्राउंड फ्लोर दे उत्ते ते सेवावां चल रहीआं ने, सब नूं पता है। अज फस्ट फ्लोर दी ओपनिंग है। ये फस्ट फ्लोर दे उत्ते आइस दे सारे जो टेस्ट भी, इलाज भी शुरू हो जाने, दंदां दे भी, दंदां दी एक चेयर लग चुकी है महाराज जी की कृपा नाल, टोटल 4 लगणियां ने। इस तो बाद जेड़ा अल्ट्रासाउंड भी नाल गुरु जी की कृपा दे नाल, फिजियोथेरेपी भी,
ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈ 27। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾ ਲਈਏ। 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਇਲਾਜ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਈਜ਼ ਦੇ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕਿਓ, ਚਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੇ। ਜਦੋਂ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ ਜੋ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਪਏਗੀ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਿਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਝਾਤੀ ਪਾਲੋ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ 2-3 ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤਰੱਕੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਘਨ? ਉਹ ਵਿਘਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਹ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ। ਸੰਦੇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਸੰਦੇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ, ਫੇਰ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨੀ ਹੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਸੰਦੇਹ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਸੰਦੇਹ ਨਾ ਲਿਆਓ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਜਾਰਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬਣੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਦੇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਏ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਰੱਖ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਧਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏਗਾ ਨਾ, ਆਪੇ ਉਹ ਮਿਹਰ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲੈ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਹੀ ਗਈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋਵੀਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਬਾਬਾ, ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ 20 ਚਾਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਲਾ 19 ਚਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰ, 20ਵੀਂ ਵੀ ਲਾ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲਣਾ ਹੀ ਤਾਲਾ। ਲਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ।
ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸੰਦੇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਸੋਚ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਭਗਤੀ, ਚਾਹੇ ਸੇਵਾ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਚਾਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਓ ਜਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੇਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਝਾਤੀ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਏ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗੂ ਡਿੱਗੂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਏ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਵੱਡਾ ਨਿਤ ਨੇ ਵਡਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਪੂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਨੇ, ਪਰਚਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰਚਿਆਂ ਚੋਂ ਫੇਲ ਸੀ, ਫੇਲ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਯਾਰ ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਤਰਾਈਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਆ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਹਤੋਂ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਬੋਝ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਤੇਰਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕੀ ਦੇ? ਦੱਸੋ। ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸੋਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਝ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਟੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਭੈਣਾਂ, ਕਈ ਵੀਰ ਮਿਲਦੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭਰਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੰਮੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਸਾਡੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਪੂ ਆਪੇ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋਚ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਮਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇਦਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਏ, ਉਦਾਂ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣੇ ਮਾਧਿਅਮ, ਪਰ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਉਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ? ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੱਕ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਹਦਾ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ? ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਖਲਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
जी आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो धन बाबा दीप सिंह जी। सोच ते कर्मां विच बदलाव आउणा चाहीदा है। माध्यम चाहे भगती होवे, सिमरन होवे, सेवा होवे, चाहे प्यारिओ अमृत वेला होवे, ये महापुरखां दी संगत होवे, कुछ भी माध्यम होवे, पर सोच च ते कर्मां च बदलाव चाहीदा है जी। अगली गल ये भी ध्यान नाल सुणिओ, जिन्ना मर्जी असी अपने कपड़ियां दे उत्ते परफ्यूम छिड़क लईए, परफ्यूम पाउने आ ना, घरों जाण लगे आ जी मैं परफ्यूम पाया, लोकां नूं सुगंधी आएगी, गर्मियां होण चलो पसीने दी बदबू नहीं आउंदी, लोकां नूं मेरे कोलों सुगंधी आएगी, महक आएगी। जिन्ना मर्जी तुसी इत्तर अपने कपड़ियां दे उत्ते छिड़क लो, पर प्यारिओ जिहड़ी आत्मा है ना वो पवित्र होएगी, वो सुगंधित होएगी ते चंगे कर्मां दे नाल होएगी। आत्मा सुगंधित होएगी चंगे कर्मां नाल। चंगे कर्म करो, ओ कर्म भुल के भी ना करो, जिस कर्म नूं करन तो बाद ओदा फल खाण लग्गियां ही सानू दिक्कत आवे, कदी भी वो कर्म ना करो। कर्म ओ करो गुरमत आशे अनुसार, कर्म ओ करो जेड़ा मेरा मालक कहंदा है, कर्म ओ करो प्यारिओ जिस कर्म नूं करन तो बाद गुर परमेश्वर दियां ते खुशियां मिलदियां ही ने। बाबा दीप सिंह कहंदे बच्चिआ तू कल्ला नहीं, अज तो मैं तेरे नाल ही हां जी। सत श्री अकाल। ते ए सुगंधित इहो जी हो जाएगी आत्मा चंगे कर्मां नाल, इहो जी सुगंधित हो जाएगी, इहो जी महक वाली बन जाएगी तेरी आत्मा कि जेड़ा भी तेरे औरे विच आ जाएगा, जेड़ा भी तेरी ओ वाइब्रेशन दे विच आ जाएगा, तेरी आत्मा दी वाइब्रेशन मलीन आत्मा नूं भी पवित्र कर देवेगी है जी। इहो जिहा बनाओ सिस्टम अपना। ਜਿਹੜੇ रोज 3 ਤੋਂ 4 ਅਸੀਂ संगत करते हैं गुरु जी की कृपा नाल, ਦੁਪਹਿਰੀ 3 ਤੋਂ 4 ਰਾਤੀ 10 ਤੋਂ 11 2 ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ PTC ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰ ਲਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। सानू कहण दी लोड़ ही ना पवे भाई गुरु वाला बनो, कवे ये बन गया मैं तो बनना ही बनना है जी, इस संगत विच जांदा मैं तो जाना ही जाना, कहण दी लोड़ ही ना पवे, अपने कर्म इहो जे करो। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। अगली गल सुन लो, इस तो बाद आपां शब्द पढ़ना। जीवन दे विच जे मौका मिले ना, बड़े मौके मिलदे ने जीवन विच, जे मौका मिले ते सारथी बनिओ। सारथी की कृष्ण जी बने सी ना, सारथी अर्जुन दे रथ चलाया, सारथी बने ने, ओदे जीवन नूं चलाउण वाले बने ने। जीवन दे विच जे मौका मिले ते सारथी बनिओ प्यारिओ, सवारथी ना बनिओ। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो धन बाबा। सारथी बनना, स्वार्थी नहीं बनना। किसे दा जीवन साडी संगत करके बदल जावे, सुनियो सारथी बनो। किसे दे जीवन नूं गुरु घर वल धक्का ला दिओ, सारथी बनो। किसे दे जीवन नूं प्यारिओ महापुरखां दी संगत नाल जोड़ दिओ, बाबा दीप सिंह नाल जोड़ दिओ, सारथी बनो, सवारथी ना बनो। ਇਹਦਾ मैं इन्ना काम कराता चल कोई नहीं, ਇਹਦੇ ਚੋਂ इन्ना हिस्सा ते अपना रखना ही रखना है। स्वार्थी नहीं बनना। स्वार्थी बंदा सारी जिंदगी जिन्ने मर्जी इहो जे कर्म कर ले, पर एंड बड़ा माड़ा हुंदा है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। कोई भी कर्म बीजना है ना, ओदा एंड जरूर सोच लिया करो, एंड ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। स्वार्थी नहीं, सारथी बनो। सारथी ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। किसे दे जीवन नूं अगां वधाओ, किसे दे जीवन नूं अगां वधा के खुशी महसूस करो। बाबा दीप सिंह ते साडे कोलों आ चाहुंदे ने, आप सवरो परिवार सवारो, समाज आपे ही सवर जाएगा। प्यार नाल फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਪੌੜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 555 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕ ਆਏਗੀ ਕਿਹਦੀ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸੁਗੰਧ ਆਏਗੀ ਕਿਹਦੀ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਓ ਜੀ। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, जो हर का प्यारा, जो हर का सबना का प्यारा। देखो सच्चाई है सच्चाई। बाबा दीप सिंह जी गुरु रामदास दे कलगीधर दे प्यारे बन गए ते अज सारी दुनिया दे प्यारे बन गए हैं जी। एक नूं रिझा लिया, एक नूं ते अज सारा संसार कहंदा बाबा दीप सिंह मेरे ने हैं जी। अमनदीप सिंह ने तो स्पैशल मोहर लवाई नहीं कि बाबा मेरा ही है, जिन्ना मेरा उन्ना ही तुहाडा है, उन्ना ही तुहाडा है। ये मेरी बेनती है, अज बाबा दीप सिंह जी पूरे संसार दे प्यारे बन गए। कारण की? कारण यह होई कि बाबे ने एक नूं रिझा लिया। जिहड़ा ओदा प्यारा बन जाता है ना, सारी दुनिया का प्यारा बन जाता है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो धन बाबा दीप सिंह जी। किवें कह रहे साहब पढ़ियो प्यार नाल, कोई रसना मांझी ना रहे जी। मैं अज बेनती करनी भुल गया कि जिहड़ा लाइव चल रहा प्रोग्राम दास दे चैनल ते जेड़े जेड़े वेख रहे हो ना, 10-20 नूं शेयर कर दिओ प्रोग्राम ते उन्हां नूं कहो 10-20 नूं अगे तो अगे ये लिंक शेयर करो तां जो होर टुटियां संगतां जुड़ सकन। उदा कोई मोबाइल करने नहीं, सुनने नहीं, संगत च भी जेड़े बैठे हो तुसी बस हाँ शब्द पढ़न लई मोबाइल कट सकते हो, आसरा ले सकते, बेशक ले लो, पर उदा संकोच रखे हो। एक घर वालियां लई मैं बेनती कीती है, जेड़े घरां च बैठे लाइव के माध्यम राही जुड़े हो ना, बस 10-20 नूं प्रोग्राम शेयर करके खंडे वाले की खुशी ले लो। ये भी सेवा ही है बड़ी। आओ जी बड़े प्यार से हाजरी लाओ। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, जो हर का प्यारा। बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, जो हर का प्यारा। बड़ो सारे सो सबना का प्यारा, जो हर का प्यारा। होर कीती चख चख, होर कीती चख चख, आवे जावे, जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, जो हर
जी। खंडे वालिया जाप कृपाल होवे हर स्वामी। पढ़ो जाप कृपाल होवे हर स्वामी। तापना नाम हर आप जपावे जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा जो हर का प्यारा। सारे कीर्तन करो सो सबना का प्यारा जो हर का प्यारा। आपे सत गुर मेल सुख देवे। आपे सत गुर मेल सुख देवे। अपना सेवक आप हर पावे जो हर का प्यारा। सारे पढ़ो सो सबना का प्यारा जो हर का प्यारा। धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी। धन बाबा दीप सिंह जी। तू ना छठी मां अनखंडे वालिया। अपने सेवकों की आप पैज रखे। रख रहे ना पैज अपने आने। बादशाह साईं कह रहे गुरु रामदास अपने सेवकों की आप पैज रखे। अपने भक्तों की पैरी पाए
जो हरि का कैमो सत श्री अकाल। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु जो हर का प्यारा, 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 धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, हर का प्यारा सो सपना सपना प्यारा प्यारा ओ प्यारा बोलो प्यारा प्यारा, हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई, हर मन तन वसिया सोई जय जयकार कार करे सब कोई, गुरपुरे की बंडियाई ताकि कीमत कहीं न जाई, कुर्बान जाई तेरे नाम जिसनो बख्श ले मेरे प्यारे, सो जस तेरा नाम तू पारो स्वामी मेरा संता परवासा तेरा, जी नानक प्रभ शरणाई मुख निंदक के छाई, हर मन तन वसिया सोई जय जयकार
हाँ बलिहारी तिनको किन्ना तो तन तन बाबा दीप सिंह जी तन तन बाबा दीप सिंह जी 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 हाँ बलिहारी तिनको 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 जिन ध्याया हर निरंकार निरंकार ਨੂੰ ਜਿਨੇ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੌਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ 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 हाँ बलिहारी तिनको हाँ बलिहारी तिनको जिन ध्याया हर निरंकार तिनके मुख सद उजले ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ सब जगत करे नमस्कार करो नमस्कार सब जगत करे नमस्कार सब जगत करे नमस्कार जी बाबा दीप सिंह 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 जी सब जगत करे नमस्कार 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 ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता बाबा दीप सिंह जी बाबा दीप सिंह जी बाबा दीप सिंह जी बाबा दीप सिंह जी ब्रह्म ज्ञानी बोलो ब्रह्म ज्ञानी सारे बोलो ब्रह्म ज्ञानी सारे नहीं बोले ब्रह्म ज्ञानी गज के ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे ओ सद जीवे बोलो सद जीवे और नहीं मरता बाबा दीप सिंह जी बाबा दीप सिंह जी बाबा दीप सिंह जी बाबा दीप सिंह जी ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ देखो जिन्हां दे कोल माया है ना उन्हां दे बड़े सहारे ने जिन्हां दा नाम है ना उन्हां दे बड़े ही सहारे ने पर जेड़ा अनाथ है ना सच्ची गल है ओ किते ओदा बच्चा सड़क दे उत्ते रोंदा भी होवे ना लोकी मुंह मोड़ के लंघ जांदे ने है जी सच्चाई कहते हैं सच्चाई ये अनाथ है ਇਹਦਾ है कोई नहीं ਜਿਹਦਾ कोई नहीं सच्ची गल है ओदा बाबा दीप सिंह है सो श्री अकाल
खंडे वाला बाबा है, खंडे वाला बाबा। दुनिया कहती है ते नकम्मा है, किसे जोगा नहीं जी। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਯਾਰੀ ਤੇ ਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੂੰ ਅਨਾਥ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣਗੇ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਆਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਦੁਰ ਦੁਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਟ ਜਾ ਪਿੱਛੇ, ਹਟ ਜਾ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਅਪਣਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇ। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। अज बाबे का जन्म दिहाड़ा। देखो गल ते है सुरती दी, गल है प्रेम दी। अज जिन्ने बैठे उन्हां हज़ारां दी गिणती विच इस वेले ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। मैं गल करन लगा ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। चौंकड़े मार लो एक मिनट, अखां कर लो बंद, जिन्हां दा ध्यान टिकदा बंद कर लो अखां, नहीं तो यार सामने बाबा दीप सिंह जी का स्वरूप लगा, तस्वीर लगी है। बाबा दीप सिंह वाल वेखो सारे, और ये फीलिंग लियाओ। इस वेले बाबा दीप सिंह ने अपने दोवें हथ मेरे सिर ते रख दिते ने। लियाओ ये फीलिंग, ये महसूस करो। बाबा दीप सिंह जी ने अपने दोवें हथ मेरे सिर ते रखे हुए ने। ओदे हुण दोवें हथ मेरे सिर ते आ गए। मेरे अंदरों वड्डे तो वड्डे रोग, वड्डे तो वड्डे विकार, वड्डे तो वड्डे दुख, वड्डे तो वड्डे क्लेश हुण बाहर भज गए ने। सब बाहर निकल गए, निकल गए। ये फीलिंग बना लो। हाँ हाँ हाँ, करियो कृपा प्यार नाल। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर खात। बाबा दीप सिंह जी, 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 बाबा दीप सिंह जी। जिन घर मन वसिया से दर साचे, दर साचे सचियारा। ओना दी सोभा जुग जुग खोई, कोई ना मेटण खारा। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਨ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਓ, ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਚ ਸਾਰੇ ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, बाबा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 धन बाबा दीप सिंह जी। किड्डी खुशी दी गल है अज जो सतगुरां ने कृपा की बापू खंडे वाले दा जन्म दिहाड़ा अज 86 प्राणी अमृत छक के गुरु वाले बने। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सतगुरां दा तरस इन्हां नूं भी वधाइयां तुहानूं भी वधाइयां बाबे खंडे वाले नूं भी वधाइयां कि अज परिवार विच होर वाधा हो गया है जी। बड़ियां खुशियां बहुत खुशियां। आओ मैं 2-3 बेनतियां कर लवां महापुरख जब तक पहुंच रहे ने। आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी। अज जिन्हां दा असीं आगमन दिन मना रहे हैं बाबा दीप सिंह जी दा। देखो प्यारिओ आम बंदे दा जन्म हुंदा है जन्म तो बाद अपना जीवन भोगदा है। बचपन आया जवानी आई बुढ़ेपा आया मौत आई आम तौर ते आही जीवन है। जन्म होया जन्म तो बाद बचपन जवानी काम कर ले ब्याह शादी हो गए हैं जी। बुढ़ापा आ गया मौत इदां। पर मैं हैरान होना आम बंदे दा जन्म हुंदा है जन्म तो बाद मौत हुंदी है। 100 साल बाद हो जे 80 साल बाद हो जे 70 बाद हो जे 90 बाद हो जे जन्म तो बाद मौत हुंदी है आम बंदे दी प्यारिओ। पर जेड़ा गुरु दा सिख है ना गुरु दा सिख आम बंदे दा जन्म तो बाद मरण हुंदा है। पर जेड़ा गुरु दा सिख है ना ओदा मौत दे विचों जन्म हुंदा है जी। सो श्री अकाल। ओदा मौत पहले मौत है शब्द मरो फिर जीवो सदकी। पहले मौत पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस हों सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। पहले मौत होई फिर जन्म होया। जिहदी पहले मौत हो चुकी उन्हों मार कौन सकता फिर है जी। कौन जमे जिहड़ा बंदा पहले ही मरिया पिया उन्हों कौन मारेगा जी। हुण जिहड़ा डिगिया पिया उन्हों होर कितना डिग लोगे। जिहड़ा उत्ते चढ़िया उन्हों ते खतरा आख्या मैनूं कोई धक्का ना दे देवे जिहड़ा बैठा ही जमीन ते है जी। आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। अज उन्हां दा असी जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं आगमन दिन मना रहे प्रकाश दिन मना रहे हैं। मौत जिन्हां दे अगे आके झुक गई है मौत नूं भी जिन्हां दे अगे आके झुकना पै गया। झुकना सीस ते एक बारी जुदा हो ही गया सी। आम बंदे दा सिर लथ जावे दोबारा जुड़दा थोड़ी है दोबारा प्राण थोड़ी हुंदे ने। पर जदों सिख ने कौल याद दवाया बाबा जी तुसी ते कौल कीता सी प्रण कीता सी ते प्रण भी उल्टा। कई कहंदे जे आ चीज ना मिली मैं मर जाना है। बाबा कहंदा जब तक हरमंदर साहिब नूं आजाद नहीं करवा लैंदा मैं मरना ही नहीं। सत श्री अकाल। सिख ने याद दवाया बाबा जी तुसी ते प्रण कीता सी जब तक हरमंदर साहिब नूं आजाद नहीं कराउंदे मौत नेड़े नहीं आ सकती। पर आ की उन्हें कौल याद करवाया ते होया कि अचंबा
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਿੱਲਿਆ। ਖੱਬੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਸ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਖੱਬੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ 18 ਸੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੱਬੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਹੀ ਉੱਠੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਵਧੀਏ। ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੀ, 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਰਸੋਈ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਵਾਧੇ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਲੰਗਰ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਕਰਤਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ 2000 ਪ੍ਰੇਮੀ, ਹੁਣ 3000 ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਸੋਈ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੋ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਟਿਫਨ ਸੇਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, 3-4 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆ ਵਡਾਲਾ ਭਿੱਟੇ ਵੱਡੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਡੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਮੂੰਹ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬੀ, ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ, ਇੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਨਾ ਟੀਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਟੀਨਾਂ 50 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, 25 ਗਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ, ਟੀਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਟੀਨਾਂ ਚੌਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ, ਬਹਿਣਾ ਖਲੋਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾ 4-5 ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਬਣਾ ਦਈਏ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਚੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਟਿਫਨ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ, ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਐਕਸਰੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰੇ 150 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਆਈਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, 70-80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਈਸ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣ। ਡੈਂਟਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। 1 ਚੇਅਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, 3 ਅਜੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਦੇ ਵੈਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕੋਈ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਅਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆਏਗੀ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਉੱਥੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਖੁੱਲੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ 86 ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ 18 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਏ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਆ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਦਾਤਾਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਾਡਾ ਬੋਨਸ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਨਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਬੋਨਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵਾਈਟ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 7 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਲੈ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। 20 ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਉਹ 12 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਕਿ 18 ਦੀ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, 19 ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਓ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਲਿਓ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੁਪਹਿਰੀ 12 ਤੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸਭ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ 20 ਦਾ ਲੰਗਰ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਬਾਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਔਰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੀ 12 ਤੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।